Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la akibatu lil muttaqin. As-salatu was-salamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den siratını okuduğu keng sağızı başlayız. 7-nji yıl Şawwal ayı. Sariyalarda jönötü ulanıp turdu. Başir ibn Sa'd radhiyallahu anhu Şaban ayında 30 kişi menen Banu Murra urusunun sazayын bergeni barıp, jolda koyulgan bukturmaga tuş bolup 30 sahabanın bari şehit boldu. Başir ibn Sa'd radhiyallahu anhu jaradar bolup tiriw kaldı. Emi Şawwal ayında Peygamberimiz uşul sahabany janagy jarakatынан ayıkkandan keyin 300 kişiге başçı kıldı. Dagı kayradan Banu Murra'nın sazayын berүүgө jönöttü. Emi bul iret 30 emes 300 sahaba menen bargan Başir ibn Sa'd radhiyallahu anhu Banu Murra'ny bemaral jatkan bir kaparsız jatkan jerinden taptı, alarga çabul jasady, alарды jengdi. Alardan oljoloruny alıp Madinaga kaytyp geldi. Banu Murra'nın başçısı, mına hazır sazayı berilgen Banu Murra'nın başçısı Haris ibn Auf uşul okuyadan keyin bir oylandı. Aytdı, çındygynda Muhammad'dın işi közü körünüp kaldı. Haybardy jengdi, Kurayş menen tınçlyk kelişimini tüzdü. Başka urulardan birinin altından ekinçisini sazayын berip jatat. Bir neçe ay murun biz alarda jengen elek, mına emi kelip özleri kalagan işti, özleri bilgen işti kılıp ketişti dep turup İslam'a kirүүgө jürögünde bir sezim payda oldu. Banu Murra çoň urulardan. Gatafan'dan başçısı Uyayna ibn Hisin'din aldına bardı. Mına esteseňizler, uşul Uyaynany jööttörgө jardam berbe degen uşul Haris ibn Auf bolçu. Barıp ey Uyayna, Muhammad'dın işi közgө körünüp kaldı. Biz özübüz oljo bolup kalbastan murun Muhammad'a yer çiğli da oljolarga biz dele özübüz şerik bolalı dep süyley berdi. Akırı Uyayna ibn Hisin makul boldu. Emi Araplardan eň çoň urularından bolgan Banu Murra jana Gatafan'dın başçısı Uyayna ibn Hisin menen Haris ibn Auf musulman bolуу maksatında Madinany közдөй bara jatышat. Eger bul eki uru İslam'a kirip kala turan bolsa musulmandarın kuwatyna aябай çoň kuwat koşulat da. Alar jolda baratıp, jolda Farwa ibn Hubayra attуу kişige joluguştu. Farwa ibn Hubayra, kayka bara jatasyňar? Ekösü, biz Muhammad'dın alına bara jatabız, İslam'a kirmekçibiz deşti. Farwa ibn Hubayra umra kılgany Mekke'ye bara jatkan ele. Şaşpay turgula ekөөňөр dedi. Men Kurayş'ın aldına barayın. Alardan bir niyetini bileyin. Eger alar Muhammad menen soguşуу niyetinde turuşkan bolsa, İslam'a kirbey turganyňar tura bolat dedi. Bul ekösüne bul söz tura köründü. Emi Farwa ibn Hubayra Mekke'ge bardı, umrasyny ayağına çıkardı. Kurayş menen süýleşip, alardan suradı. Muhammad menen tüzgen kelişimiňerdi emne kılmakçysyňar? Kelişim 10 yılga tüzülgön. 10 yıl musulmandar menen Kurayş ortasında soğuş bolboýt demi. Kurayş aytdı, biz bul kelişim möhnötünde kuwattanmakçybız. Uşul 10 yılda küç kuwat toptoýbuz, keyin Muhammad menen bari bir soğuşabız dedi. Demek alardın niyeti musulmandar menen soğuşu ele. Mına uşul wagtda Banu Bakir'den başçısı Nawfal ibn Muawiye Dayli Kurayş'ın başlary menen çoğu oturgan ele. Mına uşul Banu Bakir urusu, eger esleseňizler, Hudaybiya kelişiminde Banu Bakir urusu Kurayş'ın sayızdaşı bolgan ele, Huza urusu Peygamberimizin sayızına ötken ele. Jana aytılgan ele, kaysyl uru kaysyl tarapka ötken bolsa, başkaça aytkanda kayсы soyuzga ötken bolsa, oşol uru ekinci uruga çabul jasay turan bolsa, demek Kurayş musulmandarga je musulman Kurayşka çabul kılgan bolup, uşunu menen kelişim ayaktayt dep şart koygan ele, bilesizler bunu. Demek Banu Bakir Kurayş'tın tarabına ötken uru, Huza musulmandarının tarabına ötken uru. Emi Kurayş'tın sayızında turgan Banu Bakir Huzaga çabul jasaylı dep Kurayş'ın başlaryny köndürüp atat da. Kurayş'ın başlary kelişim bar ekenini karabastan, ün çıkpastan makul bolgonday turuşat. Emi Banu Bakir Huzaga çabul kılsa, demek Kurayş musulmanlara çabul kılganday bolat da. Farwa ibn Hubayra bulardy körüp turup, Kurayş'ın başlary Nawfal ibn Muawiýanyň sözüne karşı bolboý jatkanyny körüp turup, demek Kurayş musulmandar menen soğuşat eken dedi, artyndan kaytyp ketdi. Emi bayağı kütüp turgan eki Banu Murra menen Gatafan'dın başlaryna bul sözü aytkan uçurda, alar demek jakşı bolupdur, emi İslam'a kirbey turganymyz tura bolat eken deşti. Bolbosa İslam'a kirmekçi bolup turuşkan ele da. Mına uşul yıldan Şawwal ayında Peygamberimiz ötken yılı kılınbay kalgan umrany kaza umrasyna çyguuny niyet kıldı.
Mına bileriz, Hudaybiye kelişimine çıkıdan maksat özü negizi, emne ele? Umra bolçu da, kelişim tüzüp kaytışkan ele ortadan 1 yıl öttü. Emi musulmanlarga Mekke'ye kirүү уруксаты бар. Rasulullah buyruk berdi. Şehit bolgan sahabalardan tышкары 1400 Hudaybiyada kaçışkan 1400'ün bari katıştı. Alarga koşunça dagı 600 adam koşulup çıktı. Demek Umratul Kazaga Peygamberimiz menen 2000 adam birge çıktı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarga bul jolu dile kural alıp alууну buyurdu. Töölördün üstüne kurallarda artып algıla. Abu Bakr Siddiq radıyallahu anhu, ya Rasulullah, kuralda emne kılabız dedi. Ortabızda kelişim bar elegi. Peygamberimiz aytты, ey Abu Bakr dedi. Men kıyanat kılıp koyuşundan, kıyanat kılışından kavatırmın, kıyanattan korkom dedi. Musulman adam bir tuğanda sergek bolot. Uşintiп ele öz bağınıp berip, uşintip öz duşmanga tapşırıp koyboyбуз dedi. Ya Rasulullah, ortada ubada kelişim bar ortabızda dedi. Peygamberimiz biz ubadada turabız dedi. Biz kıyanat kılbayбыз, birok etiyаттык үчүн, сактык үчүн курал өзүбүз менен турат. Эгер бизге кол салуу боло турган болсо, курал жаныбызда туруш керек. Мына бир туугандар, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын саясатын көрүңүз. Келишим бар, сүйлөшүлгөн. Бирок этияттыкты эмне кылбай жатат, таштабай жатат, куралды өзү менен алып бара жатат да. Эгер себептерин кылуу керек болсо, Пайгамбарыбыз мына устазы болгон себептердин кылууда. Мусулмандар Меккеге жетип келиште, Курайш мусулмандарда курал бар экенин көрүп туруп, kuralды эмнеге алып келдиңер? Ортобузда келишим жок беле? Мусулмандар айтышты, келишим бар. Kurallar Mekke'nin sırtında турат. Başkaça ayтканда, Mekke'nin içine alıp kirilbeyt. Mına ушул kurallardын алдына Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem 200 sahabasını кароолдукка калтырып койду. Калганы менен умрага кирип кетти. Умраны кылып өткөндөр чыгып, бул 200 адамды алмаштырды. Алар кирип умра кылышты. Курайш бул иштин көйгөйсүз, жаңжалсыз, тезирээк аягына чыгышын каалады. Ошондуктан меккеликтерди сыртка чыгып кеткиле деди. Чыгууну каалабагандарга сөз таратышты. Мусулмандар бир жугуштуу оору, сары оору менен келишти. Аларга жакын турсаңар оору жугуп калат дегенде, Меккени таштап кетүүнү каалабаган курайштыктар деле мажбур чыгып кетишти. Чыгып тоолордун үстүндө мусулмандарды байкап турушту. Меккеде бир гана Курайштын бир канча башчылары калды. Сафван ибн Умайя, Икрима ибн Абу Жахил жана башкалар. Мусулмандар Меккеге киришти. Ортодон 7 жыл өттү туугандар. Мусулмандар хижрат кылганына көчкөнүнө 7 жыл болду. 7 жылда биринчи жолу өздөрүнүн мекени болгон Меккеге мухажилер кирип келишти да. Алардын сүйүнүчүнүн, кубанычынын чеги жок эле. Сүйүнүчтөн алар талбия, тасбих, такбир, таухид калималарын айтып келе жатышты. Мусулмандар таваф кылып жатканда Пайгамбарыбыз Курайштын таркаткан сөзүн угуп калды. Курайштын тараткан сөзүнөн кабар тапты да айтты. Тагыраагы бул сөзүн негизи жок бир жалган экенин билдирүү үчүн Пайгамбарыбыз сахабаларына өзүндөгү кубатты, күчтү көрсөткөн кишини бүгүн Аллах ырайым кылсын деди. Башкача айтканда, кубаттуу, дени сак экенин көрсөтүп койгон кишини Аллах ырайым кылсын деди. Андан соң Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ихрамыны оң колтугунан алып, оң желкесине ачты. Жана да рамыл кылды. Рамыл бул майда-майда кадам таштап, желкелерди силкилдетип чуркоого жакын бир тез басуу. Тактап айтканда, ийиндерди силкилдетип чуркоо. Бул нерсени оорулуу адам, кубаты жок адам алсыз болот, жасай албайт. Жана мына ушул нерсе кийин тавафта сүннөт болуп калды. Бул тавафыл кудумда, алгачкы келүү тавафында, кийинки тавафтарда андай кылынбайт. Мына Ажылакка барган байкелерибиз, эгер эстесеңиздер, ошол биринчи айлампада 3 шаутта делет мына биздин тилде жеңил чуркоо, бир пробежка десек жакшыраак түшүнөбүз. Желкелерди силкилдетип жеңил чуркагансыздар. Эми 4-чү шаутка өткөндө кадимкидей басылат. Мына ушул күнү Пайгамбарыбыздан бул сүннөт болуп калды. Меккеликтер тоонун үстүнөн карап туруп, "Валлахи, буларда эч кандай оору жок окшойт" деди. Анткени бул ишти оорулуу адам кыла албайт дешти. Ошентип кийинчерээк бул иш сүннөт болуп калды. Бир гана эркектерге гана сүннөт бул, аялдар андай рамын кылышпайт. Таваф кылып жатканда сахабалардын аябай кубанычы жогору болуп турду. Абдуллах ибн Раваха акын болгон бул киши ыр окуду. Таваф кылып жатып ыр окуду. Ырдын мазмунунда Курайштарга бир коркутуу бар эле да. Биз силерди өлтүрдүк, биз силерди өлтүрөбүз, биз силерди жеңебиз. Умар ибн Хаттаб Абдуллах ибн Раваханын бул ырын угуп туруп ачуусу келди. Биринчиден ачуусу келишинин биринчи себеби тавафта ыр окуп жатат да. Таваф туугандар ибадат, анын арасында ыр окуп болбойт.
Ekинчиден, musulmanlar kuralsız aylanıp jatat Kabаны. Eger bulardı Kurayşlar ugup açууланып kural menen taştansa musulmanların kolunda kuralı jok. Muna uşul eki sebep menen Umar ibn Hattab'tın açuusu geldi. Ey ibn Ravaha dedi. Emne dep jatasız dedi. Toktotuңuz dep Umar ibn Hattab'tın açuusu geldi. Munu Peygamberimiz ele uqtu. Ey Umar dedi Peygamberimiz. Ben munu ugup turam dedi. Ben ugup turam munu dedi. Ondan soň Abdullah ibn Ravaha ey ibn Ravaha dedi. Siz munday deňiz dedi. La ilahe illallah wahdahu ve sadaqa wa'dahu ve nasara 'abdahu ve azza jundahu ve hazamal ahsaba wahdahu. Muna uşunday deňiz dedi. Abdullah ibn Ravaha ırını toktotup büyük ün menen muna uşul sözlerdi kaytaladı. Muna uşul iş dağı sünnetke aylandı. Umrany bütürüp Peygamberimiz kurmandyk kıldı. Umrada kurmandyk kılуу farz emes, bul sünnet. Birok kılgan adamga çoň soğup, birok mildettүү emes. Sahabalar dele canlyk soýuşdy. Andan soň Peygamberimiz Kurayşlarga İkrime bin Abu Cahil turgan ele musulmanlar menen bir barıp keldi, mamilelerde oşol karap turgan ele de Kabanyň açykçyn surady. Kabanyň açykçyn bergile, biz Kabaga kireriz dedi. İkrime aýtdy, jok dedi. Kelişimde Kabaga kirүү jok dedi. Tawaf kılasyňar, açkычty berbeýiz dedi. Adatda özü Kurayşyň başlary tawaf kılganda alarga açyp berileti de eşikler. Açkычty berbegenden keyin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bilal radhiyallahu anhuga ey Bilal Kabanyň üstüne çygyp azan aýt dedi. Bilal radhiyallahu anhu asylyp çykdy Kabaga. Birinci jolu Kabatullah'tın üstünde azan aýtyldy. İslam kelgenine tuğanlar 20 yıl boldu. 13 yıl Mekke'de, 7 yıl Madina'da, 20 yıl degende Kabatullah'tın üstünde birinci jolu tawhid söz jarıyalanıp jatat da. Bilal azan aýtdy. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. İkrime bin Abu Cahil azan dugup durup, bu kuldu Kabanyň üstünde azan aýtkandygyny körsetbösten Allah Abul Hakamdy ırayym kılıptır dedi. Tagrağı atası Abul Hakam Abu Cahil, atam Abul Hakam uşul kuldun azan aýtkanyny körbösten ölüp ketip, Allah'tın ırayymyna kalıptır dedi. Jakşy ele ölüp ketkeni baykuş atam, körbösten ötüp ketkeni jakşy bolupdyr. Munday korduktu dep turup, özlerine bir korduk dep bildi bu neseni. Bilal'dın Kabanyň üstünde azan aýtuusy Kabaga musulmandardy kirgizүүдөн dele oğurrak boldu da Kurayşlarga. Musulmanlar 3 gün turuştu, amaldar bütkenden keyin 3-nji günü İkrime keldi. Jana Kurayş elçisi möhnet bütdi dedi. Wagt bütdi, çykla. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dagda köýrek turu maksatynda ey İkrime dedi, otur dedi. Menin tamagymdan je, meymanym bol bugün menin dedi. İkrime aýtdy, menin buga muhtajlygym jok dedi. Bizin jerimizden çykla. Sa'd ibn Ubada radhiyallahu anhu çydabady da bul jerislerden jeriňer emes, bul Rasulullah'tan jeri dep İkrimany söge başlady. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýtdy, bu saparybızda birөө sögülbey, toktotuňuz dedi. Oşantip umra bütdi. Kurayşyň başçylaryndan emes, akmaklarından bolgan bir top adamlar, bular umra kılışıp boldu emi kelişim bütdi. Özü negizgi kelişim 10 yılga tüzülgön da, jön gana umra üçün tüzülgön dep turup janagy akmaktar. Alar Mekke'den sırtkara çıkkanda alar menen soğuşabız dep kuraldaryny alıp dayardana başlady. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bekerge kural jarlaktарды alıp kelgene mesele da. Bul Kurayşyň başçylary emes, tentekleri. Mundan kabartap Peygamberimiz adam jönötdi alarga. Eger kalasaňar soğuşup koýarız dedi. Antkeni biz dele kural menen kelgenmiz dedi. Bul akmaktar Peygamberimizin bul işten kabardar bolgondugynan korkup bul oynan kaçtı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den çıktı sırtka bir çatır tikti. Oşonda Halid ibn Walid'in inisi Abban ibn Walid'i uçurattı. Abban ibn Walid Halid'in inisi. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem ağa ey Abban Halid kayda? Halid ibn Walid müşrik ele al kezde Mekke'de bolçu da. Peygamberimiz anı tuğra jolga başlawçy akılı var. Tagrağı emne üçün munday akıllı kişi İslamdın hakikat ekeni körbey jatat. Eger anın küçü biz menen birge bolsa, biz anı urmattagan bolor elek, aga sı urmat körsetken bolor elek dedi. Muna uşul sözdü Abban'a aýtdy. Abban Halid jönünde Peygamberi duşunday jakşı sözü süýlegeninden süýünüp kat yazdy. Kat yazıp Mekke'ye kirgizip jiberde. Ey Halid, kayda jürösüň? Rasulullah seni jakşylyk menen eskerdi. Senin aklyň bar. Akıllı adamga İslamdın hakikatlığı jaşurun emes, emnege jürösüň dedi. Halid ibn Walid'ke muna uşul kat jetip bardy da jürögi İslamga eýildi. Özü araň turgan ele.
Sebebi tuğanlar, Halid ibn Walid joker ele. Adamdın ruhu joker ele. Soğuş maydanında özünü жақсы сезет ele. Soğuş maydanında özün толық bir күч иштетүүгө салат эле да. Худайбия келишиминен кийин Курайш эч ким менен согушпай койду. Халид ibn Walid өзүнүн күчүн чыгарганга жай таба албай калды, бекер калды. А мусулмандар болсо согуштарды улантып жатат. Хайбарды жеңишти, ал урууну жеңишти, бул урууну жеңишти. Мусулмандардын баатырларына даңк, сыймык кетип калып жатат да. Халид ibn Walid куру калып жатат, өзү араң турган болчу. Жана мына ушул кат ал кишинин жүрөгүндө исламга болгон бир жылуулукту ойготту. Исламга кирүү жөнүндө ойго келип калды. Мына азыр туугандар, Сайфуллахил Маслул болгон Халид ibn Walidдин исламы жөнүндө сүйлөп атабыз. Расулуллахты көрүңүз, кимге качан кандай мамиле кылууну мыкты билген. Бир ооз гана сөз жетиштүү болду Халид ibn Walidке. Анткени ал кишиге ушул жетпей аткан болчу да. Пайгамбарыбыз баарына бирдей мамиле кылган эмес. Биз ал баарына бирдей чакырык таштайбыз. Тигиге сүйлөгөн сөзүбүз таасир кылды, демек аны экинчисине деле сүйлөшүбүз керек. Жок туугандар, ага бир аз башкачараак сөз керек. Эгер ар бир адамга өзүнө ылайык мамиле кыла албайсызбы? Анда сабыр кылып туруңуз, тажатып койбоңуз. Кыскасы, Халид ibn Walid мына ушундай бир исламга кирем деп турган убакта Амр ibn Аз разияллаху анху Наджашинин алдынан Хабашстандан мусулман болуп келген эле. Мына мурунку сабактарда айтканбыз, Наджашинин алдына Амр ibn Аз барганыда Расулуллах Мадинадан Амр ibn Умайя Дамрини жөнөткөн эле. Амр мусулман болгон Амр ibn Умайяны көргөндө Наджашиге муну мага туткун кылып кармап бер, мен аны Меккеге алып кетейин деген эле. Ошондо Наджаши ачууланып, алдыга Жабраил келе турган кишинин элчисини мага кармап бер дейсиңби деген эле. Ошондо Наджаши Амр ibn Аска ислам эмне, вахий эмне, таухид эмне баарын түшүндүрдү. Ошол жерде мусулман болгон эле да Амр ibn Аз. Мына эми ошол киши мусулман болуп келген эле, Амр ibn Аз чыгып баратат. Халид ibn Walid көрүп, кайда баратасың деди. Ал айтты, Мадинага деди. Халид, сен бабаларыңдын дининен кечтиңби деди. Ал айтты, жок, мен исламды кабыл кылдым деди. Наджашинин алдында исламды кабыл кылгандыгы, исламдын эмне экени, ал тургай Наджаши да исламга киргендигин угуп, Халиддин жүрөгүнө ислам дагы да катуураак орноду. Исламды кабыл кылды. Эми булар бара жатканда аларга Усман ibn Талха разияллаху анху кошулду. Умму Салаба энебиз хижрат кылганда балдар менен жолдо Усман ibn Талха келе жаткан болот. Төсүнүн үстүнө отургузуп туруп, Мадинага чейин алып барып коюп, ушунча узак аралык алып барып коюп, бир ооз рахмат сурабастан, силердин күйөөңөр ошол жакта деп туруп, түшүрүп коюп кайтып кеткен эле. Арабтардын ичинде эң кадыр бактуу киши Усман ibn Талха деген эле Умму Салаба энебиз разияллаху анха. Мына ошол киши Усман ibn Талханын Курайштын ичиндеги урматы, Амр ibn Астын урматы, Халид ibn Walidдики, мына ушул үчөө Курайштын эң мыкты жигиттери. Эми Мадинага кирип келишти. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям алар үчөөсү Мадинага кирип келгенде сүйүнүп, катуу үн менен "Роматкум Макка би фалазати акибадиха" тактап айтканда Курайшлерге, Меккеслерге жигиттеринин эң мыктыларын жөнөтүптүр деди. Эң мыкты жигиттерди жөнөтүптүр деди. Ушул үч сахаба мына ушул доордо 8-жылдын башында исламга келишти. Мусулмандарга дагы сүйүнүч болуп, эстесеңиздер, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Хандак согушу аягына жеткенде улуу сөз айткан эле да. Бүгүндөн баштап бизге кол салышпайт, эми биз кол салабыз деген эле. Анткени ушул Хандак согушуна чейин канчалык кыйынчылык, машакат болсо, баары болуп бүткөн эле. Мусулмандардын үстүнө 10.000 аскер келген эле. 300 мусулман бетме-бет каршы турду. Мына ушуга сабыр кылып тургандыгы үчүн Аллах Таала жеңиш берди, фатх берди. 8-жылдын Жумадул Аввал айында Хуза уруусу, мусулмандардын союздашы болгон Хуза уруусу исламды кабыл кылгандыгын жарыялап элчи жиберишти. Бар эмес, бирок көпчүлүк бөлүгү мусулман болгон эле. Расулуллах Умратул Казаны аягына жеткиргенден кийин эми дүйнө падышаларына кат жөнөттү. Рим падышасы Ираклийге, Кайсарга Дихя аль-Калби разияллаху анху кат алып бара турган болду. Бирок бул сахаба Ираклийдин алдына бараардан мурун бир окуя болду. Рим, Египеттин бир бөлүгү Римге баш ийген, Шам өлкөлөрү Римге баш ийген. Мына ушул иштерден бир нече жылдар мурун Фарс менен Рим салтанаты согушуп, Фарс жеңген эле. Бул тууралуу Аллах Таала Куранда аяттарды түшүргөн. Алиф лам мим гулибатур рум фи адинал арди ва хум мин ба'ди гулабихим саяглибуна фи бид'i синин. Мажусилер ахли китап болгон христиандарды жеңип коюшту.
Allah Taala ayat düşürgönle Alif Lam Mim abdan tömön jakyn jerde Rim jеңildi. Birok alar tagıragı Rimdikler bul jеңilүүsүнөн kийин bir neçe жылдын içinde albatta жеңишке жетишет. Келечекте боло турган ишти Аллах Таала айтып атат да Римдиктер жеңилди, бирок кийин жеңет. Мына ушул Рим жеңилген согуштан кийин бир канча убакыт өттү, Фарс менен Рим ортосунда дагы согуш болду. Эми бул ирет Аллах вада кылгандай ким жеңди? Ираклий ушул согуштан мурун bir nazır kılgan ele da ubada kılgan ele. Eger Allah meni Farstardın üstünden jеңүүчү kılsa, Baytul Maqdis'ke jөө barıp ajılık kılam degen ele. Mına emi Rim jеңdi, ушул убадасында туруp Ираклий jөө Şamga ajılık kılуу үчүн чыкты. Жолдо баратканда түш көрдү. Түшүндө анын мүлкү, анын салтанаты сүннөткө отургузулган адамдардын колунда жок болуп кеткендигини көрдү. Сүннөт кылынган адамдар анын мүлкүнү жок кылгандыгын көрдү. Түшүнү жанындагы keçилдерге түштү жоргандарга айтты. Алар айтышты, сенин мүлкүңдү сүннөткө отургузула турган эл жок кылат. Ошондо сурады, бул элдерде ким өзүнү сүннөткө отургузат деди. Жөөттөр дешти, Шамга барсам жөөттөрдүн баарын кырып таштайм деп ниет кылып кетти. Бирок Аллах Тааланын тагдыры башкача болду. Ал Шамга жетип барып, ажылыгын кылып жатканда, Шамда Байтул Мaqdis'te bir uuруну кармап алышты. Аны чечинтирип текшерип, кийимдерин баарын чечинтип караса сүннөт кылынган экен. Сен жөөтсүңбү дегенде, жок мен арабмын деди. Силер сүннөткө отургузасыңарбы дегенде, ооба сүннөткө отургузабыз. Ираклийге мунун кабарын жеткиришти. Алып келгиле аны деди. Ираклий алым адам эле, жөн эле падыша эмес, Торатты, Инжилди билген алым адам эле. Аны суракка ала баштады. Кимсиң? Кайдан болосуң? Эмнесиң? Мен арабмын деди. Ираклий сурады. Силердин ортоңордо, силердин араңарда bir чоңураак bir иш болгон жокпу ушул жакында деди. Ооба болду деди. Bir адам өзүнү пайгамбармын деп чыкты. Мына ушул болгон иш ушул деди. Ираклий чоо жайын сурады. Сурады, Торатта жана Инжилде айтылган пайгамбар ошол киши экендигинин белгилерин тапты. Бардык белгилери туура келет эле да. Ираклий билимдүү адам эле. Бул заман акыр замандын пайгамбары чыга турган доор экендигин билет эле. Сурап сүрүштүрдү да жүрөгү каният кылды. Дихиял Калби кат менен келе элек болчу ал кезде. Ираклий айтты, менин алдыма мына ушул пайгамбармын деп жаткан адамдын коомунан болгон бир араб кишилерди алып келгиле деди. Ушул учурда Аллахтын тагдыры менен Абу Суфьян ибн Харб башчылык кылган Курайш соодагерлери соода менен Шамга барышкан болот. Пайгамбарыбызга эң катуу душман эле. Аскерлер сураштырып Абу Суфьянды жана калган соодагерлер менен Ираклийдин алдына алып келишет. Ираклий аларга карап туруп, ортоңордо Мухаммадка урук туугандык жагынан эң жакыныңар ким деди. Абу Суфьян ибн Харб мен деди. Анын 5-чи чоң атасына барганда пайгамбарыбыз менен уругу туташат эле да. Ираклий Абу Суфьянды алдына чыгарып койду. Ираклийдин алдында Абу Суфьян турат, шериктери артта калды. Ираклий айтат Абу Суфьянга, мен сенден суроо сурайм, мага туурасын жооп бер деди. Аркада отургандарга карап туруп, эгер бул жалган сүйлөсө деди, белги кылып койгула деди. Тактап айтканда Абу Суфьян туура сүйлөөгө мажбур. Анткени артта тургандардын бирөөсү эле башын чайкап бир белги берип койсо, бул деген Абу Суфьянга эле түйшүк болот да. Абу Суфьян айтат, менин коомумда урматым бийик эле. Жалган сүйлөсөм деле алар эч качан билгизип койбойт болчу. Бирок Курайштын башчысы Абу Суфьян калпычы экен деген сөздү каалабадым деди. Мен Курайштын башчысымын, мен жалгандан этият болушум керек деди. Мына эми дүйнөдөгү эң кубаттуу мамлекеттин падышасы Ираклий пайгамбарыбыздын эң катуу душманы болгон Абу Суфьяндан пайгамбарыбыз жөнүндө сурап атат да. Ираклий сурады, Мухаммаддын уругу кандай? Абу Суфьян, ал жогорку уруктагы кишилерден. Ортоңордо Мухаммаддан мурун да бир адам пайгамбарлыкты доо кылган беле? Абу Суфьян жок деди. Ираклий сурады, анын чоң аталарынан бирөө жарым падыша болуп өткөнбү деди. Абу Суфьян жок деди. Ираклий сурады, ага коомунун кадырлуу кишилери эришип жатабы же алсыздарыбы? Абу Суфьян жооп берди, алсыздары деди. Алар азайып жатабы же көбөйүп жатабы? Абу Суфьян жооп берди, алар көбөйүп жатышат. Ираклий сурады, ага ээрчигендер анын динине киргенден кийин дининен кайтып жатышабы? Абу Суфьян айтты, жок деди. Ираклий сурады, пайгамбарлыкты доо кылардан мурун бир жалган сөз сүйлөгөнүн көргөнсүңөрбү? Абу Суфьян жок деди. Караңыздар туугандар, душманы пайгамбарыбыздын кандай инсан экендигине куөлүк берип жатат да. Ираклий дагы сурады, кыянаттык кылабы? Абу Суфьян айтты, жок деди. Бирок азыр
Biz аны менен келишимдебиz, эми эмне кылат келишимди билбейм dedi. Башкача айтканда, Абу Суфян айтып атат, ушундан башка сөздү киргизе албадым Мухаммадка бир сокку уруу үчүн дейт. Келишимдебиz, бирок эмне иш кыларын билбейм. Алар менен Мухаммад менен согуш кылдыңарбы dedi Иракли. Абу Суфян ооба dedi. Согуштун жыйынтыгы кандай болду? Абу Суфян айтты, согуш ортобузда сижал, өзгөрүлмө dedi. Тактап айтканда, бир ал жеңет, бир биз жеңебиз. Иракли сурады, акыркы суроо. Силерди эмнеге буйрат? Абу Суфян жооп берди, ата бабалары сыйынган нерселерди таштап, жалгыз Аллахка ибадат кылууга чакырат. Намазга, чынчылдыкка, аруулукка жана тууганчылыкты ордуна коюуга чакырат dedi. Абу Суфяндын сөздөрүн котормочу Ираклиге айтып бүткөндөн кийин Иракли эми жыйынтыктап жатат да. Эмнеге сурагандыгын бирден түшүндүрүп берип атат. Иракли анын сөздөрүн которуп турган котормочуга карап, ага айт dedi Абу Суфянга. Сенден анын уругу жөнүндө сурадым. Уругу жогору дедиң. Пайгамбарлардын баары жогорку уруктагы кишилерден чыгат dedi. Мурунда бул сөздү бир киши айтканбы десем жок дедиң. Эгер коомуңарда бир адам мурун пайгамбармын деп чыккан болгондо, Мухаммад ошонун сөзүн кайталап жатат го деп коймокмун дейт. Анын чоң аталарынан падыша болобуму деп сурасам жок дедиң. Эгер ооба дегениңде, бул чоң аталардын мүлкүн талак кылып жатат го деп коймокмун. Сенден мурун жалган сүйлөгөнбү деп сурасам, сен жок дедиң. Адамдарга жалган сүйлөбөгөн адам эч качан Аллахка карата жалган сүйлөбөйт. Сенден коомдун кадыр барктуу кишилери ээрчип жатабы же алсыздарбы деп сурасам, алсыздары деп айттың. Пайгамбарларга да коомунун башчылары эмес, иштин башында алсыздар ыйман келтирген dedi. Сенден алардын саны көбөйүп жатабы же азайып жатабы деп сурадым. Сен көбөйүп жатат дедиң. Ыйман иши ушундай dedi. Ал көбөйүп отуруп кем элине жетет dedi. Сенден ага ээрчигендер дининен кайттыбы деп сурадым. Сен жок дедиң. Ыймандын тазалыгы, сулуулугу ушундай. Ыймандын тазалыгы жүрөктөргө бейпилдик бергенден кийин адамдын абалы ушундай болот. Ыймандын рахатын, татуулугун тапкандан кийин адам эч качан ыймандан кайтпайт. Мен сенден мурун кыянат кылганбы деп сурасам жок дедиң. Так ушуга окшогондой пайгамбарларда эч качан кыянат кылышпайт. Силерди эмнеге буйрат десем сен жооп бердиң. Ата бабалары сыйынган нерселерди таштап, Аллахтын өзүнө гана ибадат кылууга, намазга, чынчылдыкка, аруулукка, туугандыкты бекемдөөгө чакырат дедиң. Бардык суроолорго берилген жоопту чечмелеп бүтүп, андан соң Иракли катуу сөз айтты. Дүйнөдөгү эң кубаттуу, ошол доордогу мамлекеттин падышасы, эң кубаттуу падыша. Эгер деди сенин айткан сөздөрүң чын болсо, мен басып турган мына ушул жер жакында анын өкүмүнө өтүп кетет dedi. Эгер сен айткан сөз чын болсо, ал менин мүлкүмдү колумдан тартып алат dedi. Анын чыгарын билет элем, бирок силерден чыгат деп ойлогон эмесмин. Эгер мен ага жолугарымды билсем, эгер мен анын алдында отурсам, өз колдорум менен анын буттарын жууп коймокмун dedi. Дүйнөдөгү эң чоң падыша Мухаммад алейхиссаламдын маңдайында турсам, буттарын жууп койгон болор элем деп атат да. Абу Суфян Ираклидин алдынан мына ушундай бир сөздөр менен чыкты. Жүрөгүндө биринчи жолу исламга ыктоо ушул жерде пайда болду. Өзүнүн шериктерине айтты, чындыгында Абу Капшанын иши ачыкка чыгыптыр, күчөптүр dedi. Пайгамбарыбыз булар Абу Капша деп аташчу эле да, тагыраагы дүйнөдөгү эң чоң падыша Иракли коркуп жатабы, демек Мухаммадтын иши көзгө көрүнүп калыптыр dedi. Иракли Абу Суфян менен жолугушуп бүткөндөн кийин Дихья аль-Калби эми катты алып келди. Мына эми жетип келди. Ираклиге берди. Бул кат азыркы күндө деле бар туугандар. Тарыхый эстелик катары сакталат. Англия музейи мына ошол кат 7-хижри жылында жазылгандыгын тааныган. Бул каттар бар. Катта мындай деп айтылган эле. Эми Абу Суфян менен жолугушуп бүткөндөн кийин Дихья аль-Калби алып келген катты Иракли окуп жатат. Катта мындай делет. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллахтын элчиси Мухаммадтан Рум падышасы Ираклиге, хидаятты ээрчигендерге салам болсун. Албетте мен сени исламга чакырамын. Исламга кир, аман болосуң. Аллах сенин сообуңду экесе кылып берет. Эгер 100 бурсаң, римдиктердин күнөөсү сенин мойнуңда болот. Эй китеп ээлери, силер биздин арабызда бирдей болгон сөзгө келгиле. Аллахтан башкага ибадат кылбайлы, жана ага эч бир нерсени шерик кылбайлы. Аллахты таштап бири-бирибизди робби кылып албайлы. Эгер алар 100 бурушса, күбө болгула, албетте биз мусулмандарданбыз дегиле. Бул катты окуганда Иракли титиреп кетти. Анткени Торат Инжилден кабары бар. Абу Суфян менен сүйлөшүп турган эле. Эми бул катты окугандан кийин пайгамбарыбыздын хак Аллахтын элчиси экендигине күмөнү калбады. Ал эмне кылаарын билбей таң калды.
Көрүңүздөр, пайгамбарыбыз 20 жылда өзүнүн коомун оңдоп бүтүп, эми сыртка чыгып жатат кат менен. Али өз үй бүлөлөрүбүздү исламга киргизбей туруп, аялдарыбыздын авраттарын жаппай туруп, кыз келиндерибиз намаз окубай туруп, башкаларды динге чакырып жаткан болсок, биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө толугу менен каршы иш кылып жатабыз. Алгач адам өзүн оңдойт, үй бүлөсүн оңдойт, анан сыртка чыгат. Анткени Аллах субханаху ва тааля өзүңөрдү үй бүлөңөрдү тозоготунан сактагыла деген. Үйүңүздөгү көйгөй жетиштүү. Агайыңыз менен болгон көйгөйүңүз жетиштүү. Тууганыңыз менен болгон көйгөйүңүз жетиштүү. Башкаларды кое туруңуз. Катты окугандан кийин Дихия аль-Калбиге Иракли: "Сен бул катты деди, Сафатирдин алдына алып бар" деди. Сафатир бул христиандардын эң чоң кечили эле. Биздин тил менен айтканда папасы. Иракли менен Шамга дээрлик бардык улуу кечилдери чогуу келишкен эле. Сафатир бул кечилдердин ичиндеги эң билимдүү киши эле, поп, мындайча айтканда. Сафатирге катты алып келип берди, ал окуп көрдү. Дихия аль-Калбиден пайгамбарыбыз жөнүндө сурай баштады. Бардык суроолоруна жооп алгандан кийин айтты Дихия аль-Калбиге: "Бул заман пайгамбар заманында экендигин билчүмүн, бирок силерден, арабтардан чыгат деп ойлогон эмес элем. Мен күбөлүк берем, Аллахтан башка илах жок, Мухаммад анын элчиси" деди. Падыша иманга ыктап турат да. Эң чоң папасы, эң чоң кечили келме келтирди. Эми эмне болот, карап туруңуз. Ошондон кийин Сафатир бардык кечилдерди жыйнады. Жыйнап аларга катты окуп берди. Инжилдеги далилдердин баарын көрсөттү. Бардык белгилер туура келип жаткандыгын айтты. Андан кийин сөзүнүн аягында: "Мен силерди исламга чакырам. Мен Аллахтан башка кудай жок, Мухаммад анын пайгамбары экендигине күбөлүк берем" деп бардык кечилдердин алдында келмени тастыктады. Кечилдер кыйкырып жиберишти. Эгер Сафатир иманга келсе, адамдар христиандык динини таштап туруп исламга өтүп кетүүсүнөн кооптонушту да, туруп мына ушул кечилдин ордуна турган жеринде өлтүрүп коюшту. Жанагы башчысыны. Сафатир шейит болду. Дихия аль-Калби аны өлтүргөндүгүн угуп, Ираклидин алдына барды. "Эми эмне кылабыз?" Иракли айтты: "Аллахка ант, Сафатир алар үчүн менден да кадырлуураак болчу. Менден да кадырлуураак алар үчүн. Эми аны өлтүрүшкөн болсо мага кандай мамиле кылышат?" Андан кийин Иракли буйрук кылды. "Кечилдер, бардык дин кызматкерлери бардык улуктарыны бир сарайга жыйнады. Баары чогулгандан кийин эшиктерди сыртынан бекитти. Бир бөлмөгө чогултту. Өзү алардын алдына чыкпады да, ошол бөлмөгө чыга турган бир балконго чыгып, жогоруда туруп ылдыйга карап сүйлөп жатат. Аларга Расулуллахтан келген катты окуп берди. Инжилде айтылган бардык белгилерди билдирди. Белгилердин баары туура келип жатканын айтты. Жана Мухаммад Аллах тарабынан жиберилген пайгамбар экендигини билдирип, "Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан Расулуллах" деди. Кечилдер наразы болуп эшикке карап өздөрүн ура башташты. Анткени баш ийбесек өлтүрөт деп коркушту да. Баары өзүнүн эшикке урду. Эшиктер жабык экенин көргөндөн кийин кайра ордуна кайтып келишти да айтышты: "Эгер биздин баарыбызды өлтүрүп жиберсең деле, христиан дининен кайтпайбыз" деди. Иракли эки оттун ортосунда калды. Исламда калса мүлкүнөн ажырайт. Эгер мүлкүндө калам десе, исламды жокко чыгаруусу керек болот. Дүйнө менен акыреттин ортосунда тандоо жасоосу керек болду да. Абалдан ушундай экенин көргөндөн кийин кечилдерге карап: "Мен деди, исламга киргеним жок. Мухаммаддын иши ачыкка чыгып жатканын көрүп туруп, силердин диниңер жөнүндө кайгырдым. Силерди сынамакчы болдум. Эми силердин диниңерде бекем турганыңарды көрүп, эми силер менен мен биргемин" деди. Ошондон кийин кечилдер андан ыраазы болушту. Иракли өзүнүн алдына Дихия аль-Калбини чакырды, белек бекчелерди берди, алтын диналарды берип туруп айтты: "Барып Расулуллахка айт" деди. "Мен Аллахтан башка кудай жок жана Мухаммад анын элчиси деп күбөлүк бердим. Жүрөгүмдө ислам бар, бирок аларды тынчтандыруу үчүн ушул сөздөрдү айтууга мажбур болдум. Ислам менин жүрөгүмдө бар" деди. Дихия аль-Калби Мадинага кайтып келип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга болгон ишти айтты. Алтындарды берди. Ошондой эле Иракли мүлкүнү сактап калуу үчүн куфр сөзүн айтууга мажбур болгондугун айтты. Ал исламды кабыл кылды деди. Пайгамбарыбыз айтты: "Аллахтын душманы, жалган сүйлөдү. Ал мусулман эмес" деди. "Дүйнөсү аны жеңип койду" деди. Чындыгында дүйнөсү аны жеңип койгон эле. Анын абалы Наджашинин абалындай болбоду. Наджаши да келме келтирген эле, бирок бекем турган болчу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ал жиберген тыйын теңге акчаларды кедей мусулмандарга таркатууга буйрук кылды. Пайгамбарыбыздын жөнөткөн каттары дүйнө падышаларына мына ушундай таасирин көрсөттү. Иншаллах кийинки сабактарда
Қалған падишаларға жөнелтілген хаттарды оқыған болабыз. Субхана роббика роббил иззати амма ясифун. Ва саламун алал мурсалин. Валхамдулиллахи роббил аламин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.